नमस्कार। जय माँ पार्वती। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं आपण माने भलरे रहिले ही मु बहुत खुशी हेबी काहेकि ना आपण मानकर भल रहिबा ही मो पई एक वरदान सदृश हबो। आपण माने मो सहित जड़ित होइकि रहिबे आ जदि आपण माने भलरे नथिबे बा आपण को लाइफ रे जदि किछि नेगेटिविटी ट्रेस रहिबो तो आपण माने केमिति खुशी रे रहिबे एवं खुशी रे सहित प्रत्येक एपिसोड को देखि कि आपण जीवन को परिवर्तन दिग को नेबे। तेणु से सब बेले प्रथम तो आपण सहित एत आलोचना करे भगवान को पाखरे सब बेले प्रार्थना करे ब्रह्मांड पाखरे सब बेले प्रार्थना करे जे आपण माने केमिति भल रुहंतु। तो मु आउ डेरी करूनी आपण मानक पई एक बहुत सुंदर रेमेडी नै के आछि। आपण माने निश्चित थंबनेल ने देखिथिबे। ये होउची आपण माने देखंतु गोटे फिटिकिरी जो फिटिकिरी की आपणक जीवन को चेंजेस जोटा कि खाली चेंजेस नुहे आपण जीवन में थिबा प्रत्येक समस्या को से निजे जिमिति दीप आमे तो दीप लगांती दीपर कर्तव्य कौन दीपर धर्म कौन दीपर धर्म होला से निजे जलिबो एवं आम माननकु समाज को आलोकित करिवो किंतु निजे शेष रे जळी 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 दीप कौन हुए ना पाउंस फटी जाए। जेते बेले सरिताती सरी जाए तेल सरी जाए दीप आस्ते 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 तार शेष हो जाए किंतु जे पर्यंत दीप जलु थाए से आम माननकु आलोक प्रदान करिताए। तेणु मनुष्य जीवन में त्याग बहुत बड़। तेणु फिटिकिरी जो साधारण आपण माने जानिचंती आमे सेलून को जेते बेले जानती तो से माने फिटिकिरी आम मुहरे जेते बेले शेविंग करंती मारी दियंती किंतु वर्तमान आपण माने देखुतबे बहुत सेलून ने आउ फिटिकिरी भी यूज करना से माने लोशन यूज करछनी किंतु कोन पाई फिटिकिरी को आमे खाली जे सेलून ने व्यवहार करछंती आपण को मन रे एक प्रश्न उंकी मारुथबो जे फिटिकिरी बोधे आपणकर जो कटी जाए से सब जगह रे मारिबा द्वारा एक आपणकर एंटीबायोटिक जेमिति एंटीसेप्टिक टाइप रो काम करे किंतु वास्तव रे एंटीसेप्टिक नुहो। फिटिकिरी होउची आलम जोटा कि इंग्लिश रे तार उच्चारण आलम। तो फिटिकिरी होउची गोटे एफळी जिंस जोटा कि हम लाइफ रे हमको जदि राति रे निद होउनी हमको जदि नेगेटिविटी पूरा हम चारिपटे घेरिकी रहिछि बा हमर जदि शत्रु वृद्धि होउचंती बा हम लाइफ रे जदि मनी प्रॉब्लम रहउची मनी ब्लॉकेज रहउची जेते रोजगार कले भी आपण को लाइफ रे मनी आपण को पाखरे रहू नाही सब बेले आपण स्ट्रेस रे रहउचंती बा नेगेटिविटी एनर्जी आपण को देह रे एते तार प्रभाव विस्तार कर सकती जा फल कि आपण आपण को लाइफ रो नेगेटिविटी एनर्जी को जेते ईश्वर को भक्ति कले भी डाकिले भी आपण जेते आध्यात्मिक लाइन को गले भी आपण किछि समय पई स्वल्प समय पई मानसिक शांति पाउचंती किंतु तापरे आपण फेर किछि नेगेटिव थॉट नेगेटिविटी विचार एमिति किछि आपण को लाइफ को सब बेले खाली आसुची एवं आपण को लाइफ एक प्रकार डिस्ट्रॉय हे जेछि बोले आपण माने भाबुछन से क्षेत्र रु फिटिकिरी आपण को उद्धार करिवो एवं खाली से क्षेत्र रु नै आपण को घरे जहा भी वास्तु समस्या रहउची आपण घरे जहा भी नेगेटिव एनर्जी रहउची से प्रत्येक नेगेटिव एनर्जी रु आपण को फिटिकिरी उद्धार करिवो एवं फिटिकिरी रो एमिति एक शक्ति अछि जो शक्ति द्वारा आपण को देह रे थिबा बा आपण को घरे प्रत्येक कोणा अनुकोण रे आपण को रूम रे जोठी भी नेगेटिव एनर्जी थिबो से कोन करिवो ना ता देह को फिटिकिरी कोन करिवो ना ता देह को से एनर्जी को सब टाणी के नेकी गोटे जगह रे एकत्रित करिक रखिवो सबुटर मोस्ट इंपोर्टेंट कथा किंतु आमे जानि चंती सब बेले आमे कोन ना सेविंग होंती फिटिकिरी गालो रे मारंती कटि गले सेप्टिक करिवोनी किंतु ता वास्तव सत किंतु फिटिकिरी रो जो वास्तु सहित जो संयोग रही वास्तु सहित तार जो संपर्क रही से संपर्क को आमे माने बुझंती आमे माने भाबंती कोन ना फिटिकिरी वास्तव रे हम आलोचना करबा को आपन सहित चाहूची जे आपन को जदी राति रे निद होउ नाही आपन जेते चाहूचंती सोई परनांती 12टा जे गोटे होउची कि सकाळू भी आपन शरीर भी असुस्थता अवलंबन करचंती तो आपन को निश्चित आपन को बेड रे आपन को जो सोईबा रूम रे लिविंग रूम रे आपन को नेगेटिव निश्चित अच्छी आधर किसी भी सन्देह ना तेणु आपण गोटे फिटिकिरी को एक लाल कपड़ा रे बांधिकी आपण उत्तर एवं पूर्व जो कोण रहिला आपणकर
ସେଇ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ନେଇକି ଫିଟିକିରିକୁ ରଖିବେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଟିକିରି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରଖି ସାରିଥିବେ, ମୁଁ ଯେ କହୁନି ଆପଣ 3 ଦିନ ପାଇବେ, 7 ଦିନ ପାଇବେ, 41 ଦିନ ପାଇବେ କି ମାସକ ପରେ ପାଇବେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଟିକିରିକୁ ନେଇକି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବେ ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବର ଯୋଉ କୋଣରେ ଆପଣ ଫିଟିକିରିକୁ କୌଣସି ଏକ ଜାଗା ନେବେ, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ଭା ଏକ ଛୋଟ ଗିନା, ସେଠି ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏକ ଲାଲ କପଡାରେ ଫିଟିକିରିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ବି ରଖିପାରିବେ ଆହୁରି ବେଟର ହବ। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ବେଡରେ ଯଦି ବହୁତ ନେଗେଟିଭିଟି ଏନର୍ଜି ରହି ଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣ ଫିଟିକିରି ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଇ ଲାଲ କପଡାରେ ଗୁଡେଇକି ଆପଣ ବେଡର ତଳେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ଫିଟିକିରି ଏବଂ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଟାଣି ନେବ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବେଡରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତିରେ ସୁକୁନରେ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏକ ଫୁଲ ହାର ସଦୃଶ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଆସୁନାହିଁ ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତା ରହୁନାହିଁ ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଫୋପଡା ହଉଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହା ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଫିଟିକିରିକୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଥାକ ହଉ କୌଣସି ର୍ୟାକ୍ ହଉ ଆପଣ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବହୁତ କୁଇକଲି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଫିଟିକିରି ତା ନିଜ ଆଡକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଟାଣି ନବ। ତ ସେ ବି ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାୱାରଫୁଲ ଟେକ୍ନିକ। ଏବଂ ଘରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ରହିଲା ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେମିତି ଓରା ସେମାନଙ୍କ ଓରାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଓରା କେମିତି ବା ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ କଳେଶ ଯୋଉଟା କି ଝଗଡା ହଉଥିବ ବା ଅଶାନ୍ତି ହଉଥିବ ବା ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଡୁନଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କମ୍ବିନେସନ ଠିକ ସେ ରହୁନଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଲୋକଟି ଆସୁଛି ତ ତାର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପ୍ରଭାବ ଦଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନେଗେଟିଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ନେଗେଟିଭ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇର୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ତାର ଆଖିର ତାର ଯୋଉ ଅନେଇବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଓରା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମାନୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ବାସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେନି କୋଉ ଲୋକର ଏନର୍ଜି କଣ, କିଏ କୋଉଠୁ ବୁଲିକି ଆସିଛି, କିଏ କଣ ଖାଏ, କାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ କଣ, କାହାର ବ୍ୟବହାର କଣ, କାହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ହବ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏକ ଫିଟିକିରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲୁଣର ଚମତ୍କାରିତା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଫିଟିକିରି ହଉଛି ଲୁଣଠାରୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ ରେଡ କପଡାରେ ଫିଟିକିରିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବେ। ଫିଟିକିରି ସହିତ ଏକ ଟଙ୍କାଟେ ଏବଂ ଏକ ଗୁଆ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଜାଇ ଫଳ ଏକ ନେବେ, ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜାଇ ଫଳ ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ ଜାଇ ଫଳ ନେବେ, କୌଣସି ଫୁଟା ନଥିବ। ଫିଟିକିରି ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ମିଶେଇବେ, ମିଶେଇକି ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଘରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ରହିଲା ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁର ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ
ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର କୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ଯେମିତି କେହି ବି ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ନଜର ସେଇ ରେଡ୍ କପଡା ଉପରେ ପଡୁଥିବ ପ୍ରାୟତଃ। ଏବଂ ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଫେସିଲିଟି ନଥାଏ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫିଟିକିରି ତଳ ଦେଇକି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ କପଡାର ତଳ ଦେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ୱିଥିନ୍ 1 ଡେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଫିଟିକିରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି को डिस्ट्रॉय କରିବା ପାଇଁ, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି को डिस्ट्रॉय କରିବା ପାଇଁ ଫିଟିକିରି ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରିଛି। ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବକୁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ରେମିଡିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଇଫ ଏକ ମ୍ୟାଜିକାଲ ସହିତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଭଳି ଆପଣ ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନିଜେ ବିଲିଭ କରିପାରିବେନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏବଂ ଆମ କଲଚରରେ ଏମିତି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ନୁହଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ରେମିଡି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏକ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବାସ୍ତୁର ଏତେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏତେ ପାୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମର ଯୋଉ କଲଚରରେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଟୋଟକା ଯୋଉ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଆ କଲେ ଏଇଆ ହବ, ନଜର ଦୋଷ ଏମିତି କଟିବ, ନେଗେଟିଭିଟି ଏମିତି କଟିବ, ଯାହା ବି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏବଂ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ରେମିଡିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କୌଣସି ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମେସେଜ କରିବେ, କଲ୍ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବି, ତେଣୁ ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବି ପର୍ସନାଲ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାର ବି ଆପଣ କିଛି स्वतंत्र पेड सिस्टम रही, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମା।